CM بلوچستان اور میرا بھائی محسن نقوی، رسپیکٹڈ جرنلسٹ جو آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، PPP کے لیڈرشپ، سیکرٹری جنرل، سیکرٹریز، پیپلز پارٹی کے جیالو، سارے پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید گڑی خدا بخش میں۔ اور دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ دن ہماری بی بی صاحبہ کی شہادت کا اور پاکستان کو پیپلز پارٹی کے بچانے کا دن تھا۔ اس دن پیپلز پارٹی نے پاکستان بچایا تھا، پاکستان کھپے کہہ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ پیپلز پارٹی کی اور بی بی صاحبہ کی روح کہہ رہی تھی جو میں نے کہا۔ الحمدللہ پاکستان بچا، پاکستان چلا اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے، وانیاں دی سمجھے۔ مودی کو پتہ پڑ گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے، پاکستان پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو، ابھی بھی لوگوں نے تمہارا لحاظ کیا ہے، دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے۔ اگر نہیں تو پتہ لگ جاتا ان کو سب، ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے ہم، ان کا وکرم گرا سکتے تھے۔ مگر دعا کریں کہ یہ حاجی صاحب نے، ہمارے چیف نے، ہمارے ایئر فورس چیف نے ان پہ رحم کیا تھوڑا سا۔ مگر انشاءاللہ اگر دوبارہ کسی میلی آنکھ سے کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کے طرف تو یاد رکھو کہ یہاں اسد زرداری بیٹھا ہوا ہے، یہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں بھٹو صاحب کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، یا بی بی صاحبہ کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ورکر، یہ سب ہم جنگ کے میدان کے لیے خود تیار ہیں، ہم خود ہتھیار لے کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس ملک کو، اپنے مادر وطن کو بچانے کے لیے۔ تو یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی، روٹی ہوگی گولی ہوگی، ہم گولیاں ماریں گے، تم کیا گولی مارو گے؟ اور تم نے دیکھا کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی، 4 دن تم جنگ نہ کر سکے۔ اتنی بڑی اکانومی، 10 گنا ہم سے بڑا ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہو، مگر وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ کا ہے، جو ہمارے PM کا ہے، جو ہمارے چیئرمین کا ہے، جو ایئر فورس چیف کا ہے، جو آرمی چیف کا ہے؟ یہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے جان چاہیے، اس کے لیے شہادت کی امید رکھنی ہے، اس کے لیے شہادت کی دعا اپنے لیے کرنی ہے۔ میرا MS ادھر ہی ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو میں نے اس کو 4 دن پہلے بولا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر وہ بنکر میں چلے۔ میں نے کہا شہادت آنی ہے تو یہاں ہی آئے گی، بنکروں میں نہیں مرتے لیڈر، میدان میں مرتے ہیں، یہاں نہیں مرتے بنکروں میں بیٹھ کے۔ تو یہ سوچیں کہ ہم سب تیار ہیں، اگر دوبارہ کبھی بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، کبھی بھی ہماری دھرتی ماں کو ضرورت پڑی تو ہم اپنی سب جان مال دھن سب کو لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کو سنبھال کے، بی بی کا پاکستان سمجھ کے
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के, हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है, रखना है। और आप सबको भी बचाना है। कभी भी जब भी मैं जेलों में गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच के रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। और ये सोच, ये फिक्र, ये दिमाग, ये दिल मुझे बीबी साहिबा से मिलता था कि बीबी साहिबा कहती थी कि मैं अकेली इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तो हम सब पीपल्स पार्टी, हम अकेले ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं। ये कभी ना दुश्मन सोचे। हमने तब भी झंडा पाकिस्तान का लगाया था जहाँ बीबी ने हुक्म किया था। हम आज भी उस झंडे के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी चलती रहेंगी। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों में डाले जो हमारे यहाँ जंगें हैं, मगर हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं कि हमारी आने वाली भी नस्लें लड़ेंगी, उससे भी आने वाली नस्लें लड़ेंगी अगर ज़रूरत पड़ी। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबा ने और हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब से लेके आज तक हम इस दिन की तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कभी हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें किसी से लड़ना पड़ जाए। तो अल्लाह का फजल है, इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। और जब तक हम में दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारे तरफ मैली आंख से देख सकता है। तो डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस। हमने डिफेंस रखा है ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले ये आसमानों में इनका इंतज़ार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नज़र आई। उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। तो अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। हाँ, मुल्क को तकलीफ़ें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की आवाम ने बनाया है। तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र सोइए। आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों का भी मैं ज़ामिन हूँ। इंशाअल्लाह सबके लिए बेहतरी करके जाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसा जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि हमारे फौजी सरबराह ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान मजाक नहीं है। मजीद कहा कि हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे।